नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हृदयर सहित स्वागत करुछि। आपण तो निश्चित भाव में थंबनेल पढ़ी सारी थिबे एवं एबे आपणक मनरे निश्चित भाव में एक प्रश्न मध्य उठिथिबो जे दीपावली पूर्वरु एमिति कोन सब प्रमुख घटना घटिबाकु जाउछि। तेणु जदि आपण जने कन्या राशि जात व्यक्ति तेबे आजिर ही विषय वस्तुटी बहुत स्वतंत्र हेबो, कारण एहा भितरे एक ज्योतिषीय गुप्त कथा लुचि रहिछि एवं सेही विषय रे ही मु आज शास्त्र अनुयायी प्रमाणित गणना माध्यम आपण को विस्तृत भाव में सब किछि कहिबी। यह एमिति एक सरल भविष्यवाणी नुहे, बरं आपण कुंडलीर सठिक एवं प्रभावशाली स्थितिर एक विश्लेषण, जहाँ यही दीपावली पर्व को आपण जीवन में एक अति विशेष पर्व करदेव। आपण स्क्रीन रे एक चार्ट देखि पारुथिबे। वर्तमान यही चार्ट रे अन्य कोनोसी ग्रह देखा जाउ नाहंती, केवल देवगुरु बृहस्पति ही अछंती। तेबे प्रथमे बुझंतु जे देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडली रे कोन भूमिका ग्रहण करिथांती। प्रकृत रे गुरु बृहस्पति केवल ज्ञान एवं धर्मर प्रतीक नुहंती, बरं से आपणक कुंडली रे सर्वोच्च शक्तिर दायित्व मध्य वहन करंती। से आपणक दुईटी केंद्र घर चतुर्थ एवं सप्तम घर को शासन करंती एवं जेतेबेले एक ग्रह एकाकालीन भाव रे दुईटी केंद्र घर को शासन करिथाए सेतेबेले सही ग्रह अपार शक्ति धारण करे, जहाँ आपणक जीवन रे मध्य गति परिवर्तन करि पारि थाए। 18 अक्टोबर 2025 रे देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि जात व्यक्ति कुंडली रे एकादश घरे प्रवेश करने को जाउछन्ति एवं एकादश घर यह कोनोसी साधारण घर नुहे, यह को आयर घर कहा जाए। यह आपणकर लाभ, आपणकर इच्छा पूर्ण, आपणक बड़ भाई भौणी एवं छोट मोट रोग सहित जड़ित स्थान मध्य होइथाए। तेणु जेतेबेले एपरी एक शक्तिशाली ग्रह यही स्थान रे प्रवेश करिथाए, से केवल आपणकर आर्थिक परिस्थिति को परिवर्तन करे नाही, बरं आपणकर अपूर्ण इच्छा गुडी को मध्य पूर्ण करिवार संभावना एठी सृष्टि करिथाए। तेबे बृहस्पति एही घरे प्रवेश करिवा द्वारा जो प्रथम प्रमुख लाभटी मिलिबो ताहा हैला, जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति आपणक एकादश घरे प्रवेश करंती, समय आपणकर इच्छा एवं मनस्कामना पूर्ण करिवा आरंभ करि देइथाए। धरा जाऊ आपण बहुत दिन धरी किछि बड़ जिनिस करबा को चाहूतिले, जेपरि कि एक गाड़ी किनिबा हैला, एक नूतन घर किनिबा हैला किंबा एक बड़ निवेश करबा मध्य, किंतु पांठीर अभाव, टंकार अभाव एई सबु पाई बारंबार बाधा सृष्टि करूथि। तेबे वर्तमान पर्यंत जहा असंभव लागुतिला से गुड़िक एबे हठात संभव परि मने हेबो। एहा एपरि हेबो जे जेपरि कोनोसी एक अदृश्य शक्ति आपणक पाई पथ प्रस्तुत करि चालिछि। आपण माने मध्य केबे ना केबे कहाटू निश्चय शुणिथिबे जे मोर कोनोसी योजना नथिला, किंतु सब किछि हठात होई गला। तेबे एही परिस्थिति मध्य आपणक जीवन रे एबे घटिबा को जाउछि। दीपावली पूर्वरु किंबा एहार पाखापाखी बृहस्पति आपणक जीवन रे निश्चय एक गुरुत्वपूर्ण उपहार आनी आसिबे, जहाँ आपणकर भौतिक सुख सुविधा को एक नूतन उच्चता को पहुंचाइबो। एहा व्यतीत आउ एक प्रमुख परिवर्तन हेउछि आपणक पई बहुविध आयर उत्स सृष्टि हेबो। अर्थात जदि आपण पूर्वर व्यवसाय करिसंती तेबे आयर द्वितीय उत्स खोलिबार संकेत रहिछि। जदि आपण चाकरी करिसंती तेबे ता सहित एक साइड इनकम रो सुयोग आसीबो, जहाँ फल रे आपणकर आर्थिक स्थिरता द्रुत गति रे वृद्धि पाइबो। एहा व्यतीत जदि आपण किछि समय धरि छोट मोट भाइराल रोग रे पीड़ित रहुतिले, तेबे बृहस्पति कृपा जोगु आपण को एथिरु मध्य मुक्ति मिलिबार एक दृढ़ संभावना रहिछि। ताहेले बंधुगण, एबे आसंतु बृहस्पति दिव्य दृष्टि गुडी को विचार करिबा। तेबे बृहस्पति मुख्यतः तीनोटी दृष्टि रही है, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि, एवं प्रत्येक दृष्टि आपणक पाई आशीर्वाद मध्य आनी थाए। प्रथम रे पंचम दृष्टि, एही दृष्टिटी आपणकर वीरत्व ग्रह उपरे पड़िबो। एहार अर्थ हेउछि जे आपणकर साहस, कठिन परिश्रम एवं आत्मविश्वास पुरस्कार पाइबा आरंभ करिवो। गत किछि मास धरि आपण जे कठिन परिश्रम करूछंती किंतु कोनोसी फल पाउ नाहंती, ताहा एबे आपणको प्रसिद्धि एवं सफलता आनी देबो। अधारे अटकी रहितवा प्रकल्प गुड़िक एबे समाप्त हेबो। जदि आपण चाकरी करिसंती तेबे ऑफिस रे आपणकर प्रयास को प्रशंसा करा जिवो। आपणक उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपणकर काम को बहुत प्रशंसा करिवे। सही परि जदि आपण व्यवसाय करूछंती तेबे आपणक व्यावसायिक यात्रा गुड़िक सफल हेबो। सान भाई भौणी सह आपणकर संपर्क रे थिबा जे कोनोसी तिक्तता शेष होई जिवो एवं संपर्क पूर्व अपेक्षा आहुरी मधुर होई जिवो। एबे जानिबा सप्तम दृष्टि विषय रे। एही दृष्टिटी आपणकर पंचम घरे पड़िबो।
ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଆଣିବ। ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପରେ 49 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ହେବ, ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଲାଭ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜର ଚତୁରତା, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସମାଜ, ପରିବାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ପାଚନ ପରି ଯଦି କୌଣସି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦୂରତା ରହିଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ବିବାହ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବିବାହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 18 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ଆପଣ ବସି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ହିଁ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଜମି, କୋଠା, ଯାନବାହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପ୍ରକୃତରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାରର ଦୀପାବଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ? ଏସବୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ କି? ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କି ନା। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳାଫଳ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କଥା। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଯେଉଁଠାରେ ଲ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଚ ଲେଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି 1 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଘର, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ତୃତୀୟ ବୀରତ୍ୱ, ଚତୁର୍ଥ ସୁଖ, ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ରୋଗ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଏହି ତିନୋଟି ଘରେ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ 10 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ରାଶିର ଘର, ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଲାଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଏହି 4ଟି ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏଇଟା 100% ସତ କଥା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ
ଏକ ପୋଖରାଜ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଫଳାଫଳ, ଯାହା ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପର୍ବ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମୋର ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।